Hello students, today we start our second unit and it is agricultural development in India since independence. What is the title of second unit? Agricultural development in India since independence. So in this chapter we will take a brief idea about our agriculture sector and their contribution, and especially we have to study how our agriculture developed since independence, because after the independence we have made a lot of improvement in our agriculture sector, but instead of this we still facing some constraints, some problems in our agricultural development. So this chapter will introduce us or give awareness about what are the problems as well as what is the importance of agriculture sector. Along with this, we have to study in this chapter, that is we have to learn rural indebtedness problem. That's why the farmers are making in a large number suicides. Why? Then what will be the solution for these problems? Marketing problems we also seen in this chapter. So let me start one by one various topics of related to agriculture. So first topic is in this unit we have to study, that is place or role or importance of agriculture in the Indian economy. Role, place, importance of agriculture in the Indian economy. So actually agriculture sector we consider as a backbone of Indian economy, because more than 50% population is dependent on agriculture and related to agriculture sector as well. The share in national income is also still very high as compared to developed nation, and it is the largest sector which providing employment. There are a number of importance or a place or a role of agriculture in the Indian economy. We will see one by one. The first we will take importance of agriculture sector in Indian economy is share in national income. Share in national income. So if we talk about the national income, and in this national income contribution from agriculture sector, then we can easily identify the agriculture share is still very high, because if we compare with our share of agriculture in GDP with developed nations and their agriculture sector contribution in their GDP. So if we see the developed economies like UK, USA, their agriculture sector contributing only 1 or 2% in their GDP, but in India if we see the share of agriculture in 2018-19 GDP, then it is around 60%, 15.87%. It means around 60% contribution made by agriculture sector in our GDP, so which is very high. And if we see in 1951 there was around 55% of GDP contributed by agriculture sector. So this is the declining trend of agricultural share in GDP, but still it is very high as compared to developed nation. So this is one of the importance we can say, that our agriculture sector still maintained one of the largest part in GDP. जर आपण या ठिकाणी जे आहे शेतीचं आपल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये काय महत्व आहे तर ते आपल्याला पाहायचंय. तर मग आपण जे नॅशनल इन्कम मध्ये शेती क्षेत्राचा शेअर हा जो आहे तर तो जास्त आहे असं एक इम्पॉर्टन्स आपल्याला पाहायला मिळतो. जर आपण कंपेअर केलं
जे प्रगत राष्ट्र आहेत, डेव्हलप्ड नेशन्स आहेत, त्यांच्या GDP मध्ये ऍग्रिकल्चर सेक्टरचं कॉन्ट्रीब्युशन जर आपण पाहिलं तर ते हार्डली 1 or 2% असतं. पण तेच आपण इंडियामध्ये जर पाहिलं तर ते जवळपास 16% आसपास आहे. म्हणजे त्यांच्या 8 पट जे आहे आपलं ऍग्रिकल्चर सेक्टर आपल्या नॅशनल इन्कम मध्ये जे आहे तर ते कॉन्ट्रीब्यूट करत आहे. तर ही एक मोठी आणि महत्वाची गोष्ट आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. जर आपण 1951चं जर GDP पाहिला आणि त्यामध्ये ऍग्रिकल्चर सेक्टरचा जर शेअर जर पाहिला तर आपल्याला असं दिसतं की अराउंड 55% GDP जो आहे तर तो ऍग्रिकल्चर सेक्टरने कॉन्ट्रीब्यूट केला होता. आता तो 1951 पासूनच्या वेळेस 55% आणि आता 2018-19 ला हा अराउंड 60%. हा डिक्लाइनिंग ट्रेंड आहे, डेफिनेटली डिक्लाइन आहे, बट तरी सुद्धा तो अजून बराच जास्त आहे शेअर ऍज कम्पेअर टू डेव्हलप नेशन. म्हणून आपल्याला एक असं लक्षात येतं की देशाचं नॅशनल इन्कम इन्क्रीज करण्यामध्ये सुद्धा आपल्या शेती क्षेत्राचा जो आहे वाटा प्रगत देशांच्या तुलनेमध्ये भारतामध्ये शेती क्षेत्राचा वाटा जो आहे तर तो काय आहे, जास्त आहे असं आपल्या लक्षात येतं. देन नेक्स्ट आपण इम्पॉर्टन्स पाहूया. सेकंड, लार्जेस्ट employment providing sector. Largest employment providing sector. Largest employment providing sector. Largest employment providing sector. So agriculture is the main source of employment in India. It is the main occupation in India. Still, more than 50% of population is dependent or engaged in agriculture and allied agricultural activity. So, if we see the trend of employment and engagement of population in agriculture, then we can understand the proportion of population depending on agriculture has been declining with increase economic development. Like America in 1810 about 75% of population engaged on agriculture, and presently it is just 1%. जर आपण ऍग्रिकल्चरच्या बाबतीमध्ये एक महत्व जर पाहायचं, ऍग्रिकल्चर क्षेत्राचं जे महत्व आहे तर ते हायलाइट करायचं झालं तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाच्या इम्पॉर्टन्स मध्ये आपल्याला ही एक गोष्ट जी आहे प्रामुख्याने हायलाइट करावं लागेल ते आहे की ऍग्रिकल्चर सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोव्हाइडिंग सेक्टर इन इंडिया. भारतामध्ये रोजगार हा किती म्हणजे महत्वाचा मुद्दा आहे हे आपल्या सगळ्यांना परिचित आहे. तर हे जे रोजगार जो आहे तर तो सर्वाधिक कुठल्या क्षेत्राकडून दिला जात असेल, वेगवेगळी क्षेत्र आहेत जसं प्रायमरी सेक्टर आहे, शेती क्षेत्र आहे, इंडस्ट्रियल सेक्टर आहे, सर्व्हिस सेक्टर आहे. तर ह्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांचं जर आपण कंपॅरिझन केलं तर आपल्या असं लक्षात येतं की ऍग्रिकल्चर सेक्टर असं आहे जे भारतामध्ये सर्वाधिक रोजगार जे आहे लोकांना उपलब्ध करून देतं. लोकांच्या उपजीविकेचं सर्वात मोठं साधन भारतामध्ये कुठलं असेल तर ते आहे शेती क्षेत्र. कारण खूप मोठ्या प्रमाणावर जे लोकसंख्या जी आहे आजही शेतीवर अवलंबून आहे. शेती क्षेत्र आणि शेतीशी निगडीत जे व्यवसाय आहे त्याच्यात अजूनही 50% पेक्षा जास्त लोक जे आहेत तर ते एंगेज्ड आहेत, एम्प्लॉईड आहेत. ह्याच्यावरून आपल्याला शेती क्षेत्र किती मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगार जे आहे तर त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करते तर हे आपल्या लक्षात येईल. आणि जर आपण शेती क्षेत्रामधली जी एंगेजमेंट ऑफ पॉप्युलेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पॉप्युलेशन ह्याचा जर ट्रेंड लक्षात घ्यायचा झालं तर एक गोष्ट या ठिकाणी आपल्याला आवर्जून लक्षात घ्यावी लागेल ती अशी आहे की जशी जशी इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट होत जाते, जसं जसं देशाची प्रगती होत जाते
तसं तसं ह्या क्षेत्रावर शेती क्षेत्रावरती अवलंबून असणाऱ्या लोकसंख्येचं प्रमाण जे आहे तर ते कमी कमी होत जातं. हे आपण अमेरिकेवरून सुद्धा काय करू शकतो, लक्षात घेऊ शकतो. 1810 मध्ये अमेरिकेची 75% लोकसंख्या ही शेती क्षेत्रावर आधारित होती. 1810 मध्ये किती टक्के? 75%. 75% अमेरिकेची लोकसंख्या ही शेती क्षेत्रावर आधारित होती. पण जसे जसे ते प्रगती करत गेले तसं तसं काय झालं, हा जो ऍग्रिकल्चर सेक्टरवर डिपेंड असणारे, एंगेज असणारे जे पॉप्युलेशन आहे ते हळूहळू कमी व्हायला लागलं आणि आता ते जवळपास 1% जे आहे तर ते अमेरिकेमध्ये कमी झालेलं आहे. आपल्याही देशामध्ये अशीच काहीशी परिस्थिती होती की एक काळ असा होता की 90-95% लोक जे आहे तर ते शेती क्षेत्रावर डिपेंडंट होते. काही डिकेड्स पूर्वी 70% लोकसंख्या जी आहे शेती क्षेत्रावर डिपेंडंट होती आणि आता ते आपलं प्रमाण 50% जे आहे आलेलं आहे. परंतु तरी सुद्धा आपण आजच्या परिस्थितीमध्ये जर इतर क्षेत्रांसोबत कंपॅरिझन केलं एम्प्लॉयमेंट प्रोव्हाइडिंगच्या बाबतीमध्ये तर शेती क्षेत्र हे अव्वल आहे. सर्वाधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करणारं जे आहे तर ते क्षेत्र आहे. नेक्स्ट, थर्ड इम्पॉर्टन्स ऑफ agriculture sector in Indian economy is role in industrial development. Role in industrial development. So already we have discussed how industrial development is very important for the economic development. Without industrial development we cannot accelerate our economic development, so that we have to make industrial development. So this is the importance of industrial development for the economic development. But this industrial development is depend on agricultural development. So agriculture sector help to develop industrial sector which play main role in economic development. So ultimately agriculture is the sector which give support industrial sector, and this support is two-way support. How it is two-way support of agriculture sector to develop industrial sector? Agriculture sector provide raw material which required for industries such as industries like sugar industry, cotton industry, then food processing industry, textile industry, so or other so many industries which are completely dependent on for their raw material on agriculture sector, and agriculture sector provide them raw material so that their functioning becomes more easy, remains smooth their function. On other hand, agriculture sector provide demand to the industrial sector, products such as tractor, electric motor, diesel engine, pipes, and many other goods, fertilizers as well, chemicals, seeds. So this is what which accelerate or give a motivation through the demand from agriculture side to the industrial sector. And these two things, first thing is that agriculture sector provide raw material to industrial sector, and second thing that is agriculture sector provide give market to the industrial product as well. So this both way agriculture sector helps to develop industrial sector. So this is one of the importance of agriculture in our economy. आता आपण या ठिकाणी तिसरं जे आहे इम्पॉर्टन्स पाहतोय ऍग्रिकल्चर सेक्टरचं इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट मध्ये, इंडियन इकॉनॉमी मध्ये. तर इंडस्ट्रियल सेक्टर जे आहे, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट शिवाय आपण इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट करू शकत नाही. हे
सत्य आहे आणि हे सर्व प्रगत राष्ट्रांच्या बाबतीत आपण अनुभवलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला जर वेगाने प्रगती करायची असेल तर आपलं इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट सुद्धा काय झाली पाहिजे, वेगाने झाली पाहिजे. मग आता ह्या इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट जी आहे आणि इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटचा जो वेग आहे, ग्रोथ रेट जो आहे, तर तो इन्क्रीज करण्याचा आणि इंडस्ट्री डेव्हलप होण्यासाठी ऍग्रिकल्चर सेक्टर काय करत असतं, त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे, हेल्प जे आहे तर ते करत असतं. तर ही हेल्प म्हणजे कशा प्रकारे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटसाठी ऍग्रिकल्चर सेक्टर रोल प्ले करतंय, कॉन्ट्रीब्युशन देतंय, तर ते आपण दोन पद्धतीने एक्सप्लेन करू शकतो. तर दोन टाईपने आपण म्हणू शकतो. एक गोष्ट अशी आहे की इंडस्ट्रियल सेक्टरसाठी जे रॉ मटेरियल आवश्यक असतं, तर ते रॉ मटेरियल जे आहे इंडस्ट्रियल सेक्टरसाठी सप्लाय करायचं काम जे आहे तर ते ऍग्रिकल्चर सेक्टर जे आहे तर ते करत असतं. जसं की शुगर इंडस्ट्री असेल, टेक्सटाईल इंडस्ट्री असेल, त्याच्यासोबत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री असेल, असं वेगवेगळे उद्योग आहेत ज्याच्यासाठी लागणारा रॉ मटेरियल, असे वेगवेगळे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आहेत, इंडस्ट्रीज आहेत की ज्याच्यासाठी लागणारा रॉ मटेरियल हा शेती क्षेत्रातून प्रोव्हाइड केला जातो. सो मग ज्याच्यामुळे काय होतं की इंडस्ट्रियल सेक्टरची पुरेशा प्रमाणामध्ये रॉ मटेरियल मिळाला तर इंडस्ट्रियल सेक्टरची डेव्हलपमेंट होणार आहे. अशा प्रकारे शेती क्षेत्र रॉ मटेरियल प्रोव्हाइड करून इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटला हातभार लावत असतं. दुसरी बाजू अशी आहे की इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जे आहेत तर त्याच्यासाठी ऍग्रिकल्चर सेक्टर जे आहे तर ते डिमांड क्रिएट करत असतं. कुठल्याही वस्तूची डिमांड असल्याशिवाय प्रोडक्शन इन्क्रीज होणार नाही. सो जर डिमांड वाढली तर प्रोडक्शन वाढेल आणि त्या क्षेत्राचा जो आहे तर तो विकास होईल. अशाच प्रकारे ऍग्रिकल्चर सेक्टर जे आहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्टसाठी डिमांड क्रिएट करतं आणि ज्याच्यामुळे काय होतंय, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अजून होते. जसं की ऍग्रिकल्चर सेक्टरसाठी बऱ्याचशा वस्तू ज्या आहेत लागतात, जसं एक्झाम्पल मध्ये सांगतो पाईपलाईनसाठी पाईप्स लागतात येते, देन वेगवेगळे त्याचे इक्विपमेंट असतात, ट्रॅक्टर जे आहे ते लागतं, सोबत आपण डिझेल इंजिन आहे, इलेक्ट्रिक मोटर आहे. तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या ह्या इंडस्ट्रियल गुड्स आहेत त्याच्यासाठी ऍग्रिकल्चर सेक्टरकडून जे आहे तर ती डिमांड होत असते. सोबत आता आपण जर पाहिलं की ऍग्रिकल्चर सेक्टर जे आहे तर ते बऱ्यापैकी डेव्हलप्ड होत आहे, त्याच्यामुळं फार्मरचं इन्कम जे आहे ते इन्क्रीज होत आहे. फार्मरचं इन्कम इन्क्रीज झाल्यामुळं त्यांच्या जे कन्झम्पशन जे आहे आणि ज्या अदर कन्झ्युमिंग ज्या गुड्स आहेत त्याची सुद्धा डिमांड जी आहे तर ती वाढली आहे, ज्याचा फायदा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटसाठी होते. जसं की आता फार्मर सुद्धा टीव्ही घेऊ लागलेले आहेत, फ्रीज घेऊ लागलेले आहेत, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जे आहेत, मोबाईल खूप प्रमाणामध्ये जो आहे तर तो डिमांड केला जातोय. तर असे जे इलेक्ट्रिक गुड्स जे आहेत तर त्याचा सुद्धा जे आहे तर खूप मोठ्या प्रमाणात डिमांड जी आहे ऍग्रिकल्चर सेक्टरकडून इंडस्ट्रियल सेक्टरसाठी तयार केली जाते आणि त्याच्यातून इंडस्ट्रियल सेक्टर जे आहे अधिकाधिक डेव्हलप होते. तर अशा प्रकारे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटसाठी सुद्धा ऍग्रिकल्चर सेक्टरचा एक महत्वाचा रोल आहे असं आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येतं.